बच्चे संतां नूं भेजदा है। संत महात्मा आके सानू सुतियां आत्मा नूं जो कि परमात्मा कन्नै बिल्कुल सौ जांदियां हन, घर नूं भुल जांदियां, पिता दी याद भुला दिंदियां हन, सिर्फ उन्हां दे अंदर याद नूं ताज़ा करन वास्ते ही आउंदे हन। महात्मा आउंदा है, वो साडे अंदरों दो चार भरम कढ के जांदा है। असीं अजीब ही किस्म दे मालक हुंदे हैं। ਉਹਦੇ जाण पिछों फिर उसे हालत च फस जाने हैं, होर 20-25 भरम पा के बैठ जाने हैं। उस परमात्मा नूं बजाए जिथे वो रहिंदा है शरीर अंदर सच्चा मंदिर जिहड़ा उन्हें खुद बनाया है, उत्थे ढूंढण दी बजाए बाहर उहनूं पत्थरां पाणियां दे विच ढूंढण लग जाने हैं। सदा ही महात्मा नूं ਇਹ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ वाले लोगों की विरोधता सहनी पई, कष्ट सहने पे, क्योंकि वो सच्चाई बताते हैं। हुण जे उन्हां दी तरह वो भी आके रीति रिवाज दे विच लग जाण, तुसीं सोच के देखदे हो कि सानू परमात्मा की अज तक कोई जानकारी ना दिंदा, लेकिन नहीं, वो सच्चाई बताउण वास्ते आउंदे है। सूफी संत बुल्ले शाह ने कहा सी, जे सच कहना तां भांबड़ मचदा है, जे झूठ कहना है तो कुछ बचता नहीं। उन्होंने भी वस की खेड नहीं होंगी, वो दुनिया को आके सच सच बताते हैं। सच आखिर कौड़ा लगता है। कबीर साहब कहते हैं, सच कहना तो कोई मनने वास्ते तैयार नहीं, लेकिन झूठ मैं कह नहीं सकता। मगज दियां दिमाग दियां हड्डियां सड़दियां है अगर झूठ बोलता है। सच्चे ते झूठे का मेल नहीं हो सकता, जिस तरह पानी और तेल का नहीं मेल हो सकता गा। और एक सच्चा तारदा है, झूठा डोबदा है। एक अजीब ही किस्म का खेल है। सारे असीं उस परमात्मा दे बच्चे हैं, सब आत्मा उसदियां बच्चियां हैं। एक पास होके चले जाती है आत्मा इस संसार चो, दूजी अपना आप जो मूल मिलिया हुंदा वो भी खो के चलियां जांदियां। गुरु नानक देव जी महाराज, कबीर साहब जी जदों आए सन, उन्होंने सिर्फ दो ही फिरकियां दा मतां दा सामना करना पिया सी, ब्राह्मण मत दा और मुसलमानी मत दा। लेकिन महाराज कृपाल कहंदे हुंदे सन, अज 500-600 तो वध फिरके है और जमातां हैं। कुछ सोच के देख सकते हो, अज दे संतां नूं कोई संदेश देना मालक दा सौखा नहीं, बल्कि पहला नाल भी मुश्किल है। तो गुरु नानक देव जी जब महाराजा गुरु नानक देव जी जदों आए है, उदों ब्राह्मणी मत दा वध तो वध हिंदुस्तान दे विच जोर सी। आप सुल्तानपुर लोधी विच रह रहे सी, पंजाब विच बेई नदी बिल्कुल उसदे साथ दी वगदी है। आप 3:15 बजे उठ के उत्थे इशनान करके परमात्मा की भगती विच जुड़ जाते सन और आम तौर पर घरे आउंदे सन। एक दिन ऐसा कौतुक होया कि उत्थे मालिक की याद विच जुड़ गए और काफी बड़ा सारा दिन आ गया। वो समाधि दे विच ही रहे। जद उठे समाधि खोली, उत्थे एक गरीब ब्राह्मण गऊ ले जांदा सीगा, क्योंकि उत्थे बेड़ियां दा पुल सीगा। आम तौर पर लाहौर नूं जाण लगे लोग उत्थों दी लंघदे सन, दिल्ली लाहौर दा रस्ता ही वो सीगा। और वो जिहड़ा पहरे ते कछत्री खड़ा सीगा, वो कहण लग्या बई मसूल दे, मैं तादी तेन लंघन दूंगा, जुगात दे इसदी। वो कहण लगा मैं तो बहुत गरीब हैं, मेरे कोले कुछ नहीं गा। वो मैनू नहीं पता गा, मैं तो बगैर जुगात लिया इथों लंघन नहीं दिंदा गा। आखिर वो गरीब ब्राह्मण बैठ गया। काफी बड़ा सारा दिन आया, वो गऊ भी भुखी। आखिर उसने गोहा किया और क्षत्री ने गोहे नूं चुकिया ते लेपन कर लिया जिथे बैठा सीगा, और वो लेपन करके आपदा फुलका बना के खा लिया। क्योंकि आम तौर के उत्ते एक
ਛਤਰੀ ਲੋਕ ਗਊ ਦੇ ਗੋਹੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲੇਪਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਫੁਲਕਾ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਡਿਤ ਨੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਗਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰ ਲਾਏ, ਗੋਬਰ ਤਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਵੀ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਗਊ ਤੋਂ ਵੀ ਜਗਾਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੰਘਣ ਦੇਊਂਗਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਗੋਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਫੇਰ ਕੇ ਚੌਂਕਾ ਸੁੱਚਾ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰ ਲਾਓ, ਗੋਬਰ ਤਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਧੋਤੀ ਟੇਕਾ ਤੈ ਜਪ ਮਾਲੀ, ਤਾਨ ਮਲੇਸ਼ਾਂ ਖਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਕਸ਼ਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਟਿੱਕਾ ਲਾਇਆ, ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲ ਚ ਮਾਲਾ ਪਾਈਆਂ ਹੈ, ਔਰ ਤੇੜ ਵਿੱਚ ਧੋਤੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧਾਨ ਖਾਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਲੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਬੁੱਧੀ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਸਮਝ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਸਮਝਣ। ਅੰਤ ਪੂਜਾ ਪੜ੍ਹ ਕਤੇਵਾ, ਸੰਜਮ ਤੁਰ ਕਾ ਪਾਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਕਮ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ। ਛੋੜੀ ਲੈ ਪਾਖੰਡਾ, ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਹੇ ਤਰੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੇਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਲੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ, ਨਾਮ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਰੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਮਾਨਸ ਖਾਣੀ ਕਰ ਨਿਵਾਜ, ਛੁਰੀ ਵਗਾਇਨ ਤਿੰਨ ਗਲ ਤਾਗ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਸ਼ਟ ਪਹੁੰਚਾਏ ਸਨ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਫੇਰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਧਰਮ ਦੇ ਆੜ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਪਕੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰਹਿ ਨਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਵੇ ਓਈ ਸਾਧ। ਹੁਣ ਜੈਸਾ ਬੰਦਾ ਅੰਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਵੈਸਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਮੇਲੀ ਬੁੱਧ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧਾਨ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸੇ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਮਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸੰਖ ਪੂਰਦੇ ਸਨ, ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਾਪਾਰ, ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰ ਆਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ
ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਕਰਨ ਦਾ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਇਹ ਕੂੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਕੂੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਆਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪੇਟ ਪਾਲਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਏ ਅੰਧੇਰੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ? ਧਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ, ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਜਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੂੜ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਔਰ ਕੂੜ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੂੜ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਥੇ ਟੇਕਾ ਪੇੜ ਧੋਤੀ ਕਹਾਈ, हाथ चुरी जगत का साई। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि मत्थे दे उत्ते टिक्का है, सिद्ध पुरुष है, ब्राह्मण है और छुरी रूपी कलम हाथ विच पकड़ी हुई है। कहते ये जगत दे कसाई हन और न्याय करन वेले वड्डी लेके सच का न्याय नहीं करते, जिहदे पैसे दे दिते उसे दे हक दा ही न्याय करते हैं। बाबा बिशन दास उस वक्त की कहानी सुनाते हुंदे सन कि गुज्जर जिहड़े गाइयां पालदे, एक गुज्जर सी और एक गरीब जलाहा सी। जलाहे दे घर दे उत्ते गुज्जर ने नजायज कब्जा कर लिया। वो गया अदालत दे अंदर और मुंसवी उदों मौलवियां दे हथ विच सी, जिहड़े अपने आप को धर्म आचार्य कहाउंदे सन। जलाहे ने जाके कहा कि जगह मेरी है, मैं सच कहना है, पर फिर भी तुसी मेरे हक च ना दिओ, न्याय करियो, मैं गरीब आदमी है, आ मैं तुहानू पग दिना है। हुण गुजर तकड़ा आदमी सी, उसने एक काफी पैसों का बल दे दिता वेड़का, और वो ज्यादा पैसों का सी, पग कम पैसों की सी। हुण जलाहा जद उत्थे न्याय कराउण वास्ते गया और जिहड़ा मौलवी सी वो गुजर के हक विच बोले और गरीब जलाहा उत्थे पग नूं हथ लावे कि जी मेरी पग भी रखो। वो जिहड़ा कोले पेशकार सीगा उहनूं सारी कहानी दा पता सी। वो आदा बेवकूफ पग नूं वेड़का खा गया। उदों इस किस्म के न्याय कर रहे सन ये लोग। जब न्याय नहीं दिंदे सी, गुरु नानक किसी की निंदिया नहीं करते, सच बताउंदे आ। इस वास्ते उन्होंने कलम नूं छुरी करके बयान किया और जगत दे कसाई करके बयान किया। नील वस्त्र पहर हो वह परवान, मलेश तान ले पूज है पुराण। मुसलमाना दा ये कानून सीगा कि जिन्हें अदालत अंदर आना है वो नीले वस्त्र पा के आवे, क्योंकि वो नीले दे उत्ते बड़े खुश रहंदे सन। और उस वेले दे ब्राह्मण उन्हां नूं आपदे अफसरां नूं खुश करन दे मारे नीले वस्त्र पहनदे सी और उन्हां तो पैसे लेके फिर प्राणा नूं पूजदे सन, पूजा पाठ करते सन।
बाखिया का कोठा बकरा खाना, चौके ऊपर कैसे न जाना। आप कहने लगे कि नजायज तरीके नाल मार के उस बकरे ਨੂੰ ਕੋ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੌਕੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਗਰ ਆਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਨ ਨੂੰ ਚੌਕੇ ਨੂੰ ਪਿੱਟ ਦਿਓਗੇ। ਇੱਕ ਚੌਕਾ ਕਢੀ ਕਾਰ, ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੁੜਿਆਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਚੌਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਖੀਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੌਕੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਆਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਇਹ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਕੀਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਝੂਠੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋ। ਚੌਕਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਪਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਦਿਨ ਕੋ ਰੋਜ਼ਾ ਰਖਤ ਹੈ, ਰਾਤ ਹੰਤ ਹੈ ਗਾਏ, वो खून वो बंदगी क्यों खुश होए खुदाए। मत पेटे वे मत पेटे, इहो अन साडा पेटे, तन पेटे फेड़ करीन, मन झूठे चुली फरीन। आप कहने लगे अगर कोई ऊपर आ गया है चौके दे साडा अन्न पिटिया जाएगा। लेकिन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं जेड़ा तुसी मांस खादा है नजायज तरीके नाल कतल करके, कहने लगे तुसी खुद ही पिटे हुए हो। और ब्राह्मणी मत दे अंदर चुड़ी भरी जाती सीगी, जिस तरह अज आप स्टाम वगैरह करते हैं उदों चूड़ी भरी जाती और उसमें लोग सच मनते सन। वो कहते अफसोस की गल है तुसी मन करके तो झूठे हो, लेकिन तुहाड़ियां चूड़ियां किस तरह सच्चियां हो सकदियां हन। कहो नानक सच ते आईए, सोच होए तां सच पाइए। आप कहने लगे सब तो पहला अगर असी उस सच्चे परमात्मा नूं ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਾਸ ਜਾਂ ਫਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਬਣੀਏ, मन करके भी सच्चे बनिए, ख्यालां करके भी सच्चे बनिए और आला दर्जे का जीवन बतीत करिए। गुरु नानक ने कहा सी सच्चो रे सब को उपर सच उचार। बेशक परमात्मा तो सब चीजां थले हैं, लेकिन सच्चा जीवन सुच्चा जीवन इस तो भी ऊपर है। सब कहते हैं माथे ते हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। परमात्मा नूं एक खिलौने की तरह समझते हैं, लेकिन ऐसी गल नहीं। अगर असी परमात्मा नूं मिलना चाहुंदे हैं, जिड्डा वो प्योर है पवित्र है, सानू भी उन्ना ही बनने की जरूरत है। महाराज सावण सिंह कहते हुंदे सी कि पश्चिम के लोगों के मन काले हुंदे है फल वास्ते, लेकिन वो अपने उत्ते बैठ के ये सवाल नहीं करते कि असी अंदरों किन्ने सच्चे हैं, सुच्चे हैं, अपने आप का किन्ना क असी सुधार कर लिया है, कि किन्नी असी मेहनत करते हैं। अपना तजर्बा है ज्यादा सवाल असी उस वेले ही शुरू करते हैं, अपाव लियाने हैं जब असी अभ्यास नूं छड्ड जाने हैं, डेयरी भरने नूं छड्ड जाने हैं, सच्चे जीवन जीवन की जांच नूं भुल जाने हैं। तो सानू सदा ही आपके जीवन की डेयरी द्वारा पड़ताल करनी चाहिए है। मैं दसदा हुंदा कि जिहड़ी अज गलती कर ली है दूसरे दिन वो सानू दोबारे ना करनी पे, तद ही साडा डेयरी भरी का फायदा है। ये नहीं कि पंचायत आई सिर मथे प्रणाला उसे थां ही रहे, और यूं नहीं करना चाहिए। डेयरी असी भरते हैं लेकिन वो डेयरी के अंदर रोज रोज ओही गलतियां फिर हुई जान। थोड़ी चेत अंदर सब को वेख नजरी हेठ चलाइंदा। गुरु नानक देव जी महाराज हुण उस परमात्मा दी
ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲਿਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਭੁੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁੰਨ ਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਹੇਠ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦੀ ਤਰਫ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਵੇ ਮਨਮੁਖ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਜਦ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੀਵ ਨਰਕਾਂ ਔਰ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਹੀ ਖੇਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਚ ਕੰਘੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਡਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਡ ਹੋ ਵਡਾ ਵਡ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਤੰਦੇ ਲਾਇਂਦਾ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਿਰਜੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਦਰ ਉਪਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਉ ਕਰਾਇਂਦਾ। ਦਰ ਮੰਗਨ ਪਿਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ, ਦਰ ਮੰਗਨ ਪਿਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾ ਖੋਤਣ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚੋਂ ਗੇਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਮੰਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੈਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦਾ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਲੜਕਾ ਸੀ ਬੜਾ, ਉਹ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਸਰਮਦ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅੱਛੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਦਾਰਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਕਿਤੇ ਸਰਮਦ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਈ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਘਾਹ ਖਾਵੇ ਔਰ ਉਹ ਮੰਗਣ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਭਿੱਖਿਆ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੇਤਫਾਕੀ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਸਰਮਦ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ। ਆਖਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਵਕਤ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਆਪਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਨੂੰ ਹੀ ਗੱਦੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬਈ ਇਹ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਖਰ ਉਸਨੇ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਬਲੀ ਲੋਕ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਕੌਣ ਲਿਹਾਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦਾਰਾ
शिकोह नूं गद्दी ते ना बैठण दिता और जिंदे दी शाहजहान नूं कैद कर लिया। दारा शिकोह उथों भजिया कि मैं इथों चलिया जावां। वो रस्ते दे विच आया करतारपुर। गुरु हर राय सिखां दे 7वें गुरु सन। उन्हां कोले बेनती की कि मैनूं सही सलामत किवें ना किवें लाहौर पहुंचाओ। उन्होंने उन्हें मदद की। वो चलिया गया। अगे जाके जब खाना तैयार करन लग्या उत्थे लकड़ियां इकट्ठियां करके फूक लगाई। मूँह ते सुआह पै गई। जिहड़ा नौकर सी ओहदा वो कहण लगा, देखो जी तुसीं फकीरां दी संगत करदे हो ते तुहाडे मूँह ते सुआह पैंदी है। कहण लग्या, तैनूं फकीरां दी संगत दा नहीं पतागा की मिलदा है। देख मेरा किन्ना राज चलिया गया। ओहदी संगत करके ही मेरे हुण याद नहीं गा। आखिर दारा शिकोह ने जो कोले ਉਹਦੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਸੀ ਉਹ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਕੁਝ ਦਿਨ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੂੰ ਲੁਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। आखिर शरीर ने सदा रहना नहींगा, क्यों इतने जफर जालदा है। वो फिर वापस दिल्ली आ गया और औरंगजेब दे अहलकारां नूं पता लग्या। उन्होंने पकड़ लिया। औरंगजेब चाहुंदा सी कि इस नूं गधे ते बिठा के शहर वाले गेड़ा दे के फिर इहनूं कतल करां, लेकिन अहलकारां ने सलाह दी कि देखो जी बादशाह सलामत, तुसीं इहनूं कतल तां करना ही करना है, लेकिन फिर भी तुहाडे पिता दा लड़का है, तुहाडा भाई है, तुसीं गधे दी बजाय हाथी ते चढ़ाओ। आखिर उन्होंने हाथी दे उपर चढ़ाया। खाण पीण नूं दिंदे कुछ नहीं सी, भुख दा सताया होया सी, कमजोर होया सी। रस्ते दे विच छोलियां दा खेत खड़ा सीगा। उन्हें उन्हां नूं बुरक मारना चाहिया, लेकिन नौकरां नूं पता सीगा कि बादशाह दा की कानून है। उन्होंने उस नूं खाण नहीं दिते गए। फिर याद आई कि गुरु नानक दा सच है यह कहा होया, जिहदे ते पुठी नजर कर लेंदा है वो बादशाहां नूं भी आ खाण ला दिंदा है, लेकिन कहा भी नहीं मिलदा गा। अगे वो जदों गया कोई औरत खाना बना रही सी, उन्होंने कहण लग्या मैं बड़ा भुखा है, मैनूं खाना दे। वो कहंदी तैनूं पता है कि औरंगजेब बादशाह दा तेरे भाई दा की हुक्म है, ये अगर किसी ने दिता तो वो सोच लवे। उत्थे भी कहण लग्या हाँ संता फकीरां नूं पता हुंदा है बई वो मालक जी दे तो नजर फेर लवे की करदा है। आ वेख मैं मंगदा है तो कोई मैनूं खाण नूं एक बुरकी भी देण वास्ते तैयार नहीं। सरमद नूं भी औरंगजेब ने कैद कीता होया सी, क्योंकि सरमद दे उत्ते ये इल्जाम लाया सी कि ये दारे दी मदद करदा है तख्त प्राप्त करने वास्ते। जदों हाथी दे उत्ते चढ़िया दारा सरमद दे अगे होया जिथे वो जेल दे विच सी, क्योंकि औरंगजेब कहंदा सी मैं हुण देखदा तैनूं तख्त दवाउंदा है, लेकिन फकीर जिहड़े हुंदे आ अंदरूनी राज दे वाकफ हुंदे है। जदों सामने गया वो कहंदे दारे नूं ओ तू सिर दे दे, कर्मां दा जिहड़ा लेखा है वो खत्म हो जाएगा और आखिर इस वेले सचखंड दा बूहा है, मालिक तैनूं छाती ना लाएगा। उन्हें हस के खुश होकर सिर दे दिता। गुरु नानक देव जी महाराज ने किसी की निंदिया नहीं करी, ना साडा ही भाव है कि असीं निंदिया समझिए या मगरों किसी समाज दे नाल असीं निंदिया रूप च बात करिए। जिहड़ी उस वेले समाज की दशा सी वो गुरु नानक ने पेश की है, आखिर मुक्ति नाम विच दसी है और ये भी दसिया कि कैसी अभुल शक्ति है परमात्मा, आत्मा नूं संसार दे विच भेज के भुलिया नहीं, वो सब नूं अपनी नज़र हेठ चलाउंदा है और जिहदे कन्नी अखां फेर लैंदा है, भावें दुनिया दे तखत दा मालिक है, उसनूं भी ओह रुआ दिंदा है। अगर वो गरीब ते नज़र करे तो उन्हें बादशाह भी बना दिंदा है। हिंदुस्तान दे अंदर ये रिवाज हुण भी हिंदू फैमिलियां विच आम पाया जाता है और ये समझा जाता है कि जो साडे वड वडेरे पितर संसार छड्ड जाते हैं, ओदे निमित्त अगर किसी नूं खाना खिलाया जाए या ओदे निमित्त कोई दान किया जाए या होर भी कोई श्रेष्ठ कर्म उस दे निमित्त दिता जाए तो ब्राह्मण दे राही उन्हां पितरां नूं पहुंचदा है।
ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਾਧ ਬੋਲਦੇ ਹੈ। ਸਰਾਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਜਾਏ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਤੰਬਰ ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਖਰ, ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ 15 ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਤ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਸੰਤ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਹੋ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਈਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੈਸਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਰਸਮ ਕਿਸੇ ਲੋਭੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦ ਪਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਸਾਥੋਂ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਰ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਦਾ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਜੂਨ ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਖੱਤਰੀ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਰਸਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਖਾਸ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਚੋਰੀ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਯਾਰੀ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਦਾਨ ਵੀ ਦਿਓ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਿਲਾਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਖੱਤਰੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਆਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਇਕੱਠ ਅਡੰਬਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਰਾਧ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਘਟ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੂੰ ਖੀਰ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹਲਵਾ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਬਗਿਆੜ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਖਾਈਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਬਈ, ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਝਾੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਤੂੰ ਜਾ ਆ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸਤੇ ਛਿੜਕ ਦੇਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਵਹਿਮ ਔਰ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 10 ਜਾਮੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ 2-4 ਭਰਮ ਕੱਢੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਲੇ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਰਸਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੱਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਰ 5 ਸਿੱਖ ਸੱਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਖੀਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹੋ ਹੀ ਰਸਮ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਰਨ। ਇਸ ਤਕਰਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪਾਠੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਨਿਉਂਦਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਖੇ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ 5 ਸਿੱਖ ਖਵਾਉਣੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 6-7 ਹੈ। ਪਾਠੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਇਹ 5 ਹੀ ਸਿੱਖ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਮ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜੀਵਤ ਪਿਤਰ ਨ ਮਾਨੇ ਕੋਈ, ਮੂਏ ਸਰਾਧ ਕਰਾਹੀ, ਪਿਤਰੇ ਵੀ ਬਪਰੇ ਕੋ ਪਾਵੇ, ਕਊਆ ਕੂਕਰ ਖਾਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਮ ਪੇਂਡੂ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਬਲਦ ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਦੇਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪੱਛਮ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਆਏ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ
ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇਗੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਬੱਚਾ ਅਸਹਾय ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਲਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਵਡੇਪਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੀ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਉਸਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰਦੇ हैं ताकि लोग सानू अच्छे कहें। श्लोक महला पहला। जे मोहा का कार मोहे कर मोहे पितरी दे अगे वसत सियाणिए पितरी चोर करे। और आप प्यार ना कहते है उस ब्राह्मण नू जिन्हें कहा सी भावें ठग भावें चोरी कर कुछ भी कर, लेकिन पितरां दे निमित्त श्राद्ध जरूर कर और दान कर। गुरु नानक उस नू कहंदे देख भरावा, जे मोह का घर मोहे, अगर जे कोई किसी दी चीज चक के ठग के चोरी करके पितरां दे निमित्त किसी नू खवाउंदा है, जिन्हां दा ओह धन चराया हुंदा है उन्हां दे भी पितर अगे हुंदे है, उस वस्तु नू ओह पितर सियाण लैंदे है, ओह उन्हां नू भी चोर बनाउंदे है कि इह तां बई साडी वस्तु है। वडिए हाथ दलाल के मुसबिए करे नानक अगे सो मिले जे खटे काले दे। गुरु नानक साहब कहते हैं कि भाई देख प्यारिया, वड्डिए हाथ दलाल के मुसविए करे अगे धर्म राजा जो मनुष्य परमात्मा ने बनाया है वो ये न्याय करता है कि जिसने ये प्रेरणा दी कि चोरी करके लिया दान जरूर कर, कहने लगे ਉਹਦੇ हथ ਵੱਡੇ ਜਾਂਦੇ है, क्योंकि उसे ने ही उसनू इस दलाली वास्ते प्रेरिया सीगा कि तू इस तरह चोरी करके धन लिया। केड़ी चीज गुरु नानक साहब कहते हैं दान कीती पितरां दे वास्ते अच्छी है, केड़ी उन्हां नू मिलदी है, नानक अगे सो मिले जे खट्टे काले दे। जो दसां नोहां दी किरत कीती हुंदी है, अपनी मेहनत दा कमाया होया ही अन्न उन्हां नू मिलदा है, दान मिलदा है। सूफी संत बुल्ले शाह कहंदा है ऐसा नहीं, आरन दियां चोरियां सूई करदे दान, कोठे चढ़ के देखदे आउंदे कदों बबान। महला पहला। ज्यों जोरू से नावणी आए मारो आर, झूठे झूठा मुख वसे नित नित होए खुआर। हिंदुस्तान दे अंदर खास करके पिछले जमाने अंदर औरत नू पैर दी जुत्ती समझिया जांदा सी, गुलाम समझिया जांदा सी। औरत चार दीवारी दे अंदर ही बेचारी कैद होके रह जांदी सी, बेशक वो कितनी भी चंगी क्यों ना होवे, क्योंकि लेखक आम तौर दे उत्ते आलम फाजिल इंसान ही होए। लेकिन संत जदों भी परमात्मा दे भेजे हुए संसार विच आए, उन औरत नू भी उही दर्जा दिता उन्होंने जिहड़ा कि मर्द नू सीगा। उन्होंने बराबर लिहार ले सानू समझाया कि प्यारिओ आत्मा सब दे विच एक है, उन आत्मा ना औरत है ना मर्द है। गुरु नानक दे नाल बहुत सारे पंडितां दा बहस मुबासा होया सी कि इस नू हर महीने ऋतु आउंदे हन, ये किस तरह सुची हो सकती है, सुच्चा कौन हो सकता है। गुरु नानक साहब जी ने बड़े प्यार दे नाल समझाया कि हाँ बई प्यारिओ ऋतु तो जरूर आउंदे है, महीने दे महीने नौनी आउंदी है। ज्यों ज्यों रू सरनावणी आवे वारो वार, झूठे झूठा मुख वसा नित नित होए खुआर। कहने लगे कि नाम नू जप के सुच्चे हो सकते हैं, जद असी परमात्मा की तरफों दूजे पासे मुंह कर लेने हैं, साडा मुंह भी झूठा साडा तन भी झूठा, जिथे जाके असी जन्म लेने हैं उथे भी झूठे।
कबीर साहब कहते हैं, कहत कबीर सेई नर सूचे साची पड़ी विचारा है। सूचे नाखिए जी पिंडा तोए सूचे से नानका जिन मन वसिया सोए। पंडितां ने कहा कि महाराज जी ਅਸੀਂ ਤਾਂ सुबह उठ के 3 ਵਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 2 ਧੋਤੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਧੋਤੀ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁੱਚੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਾਣੀ ਬਦਨ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੈਲ ਨਾਮ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਧੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਸੱਚੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਔੜੀ ਤੁਰੇ ਪਲਾਣੀ ਪੌਣ ਵੇਗ ਹਰੇ ਰੰਗੀ ਹਰਮਨ ਸਵਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅੱਛੀ ਸਵਾਰੀ, ਤੇਜ਼ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ, ਊਂਠਾਂ ਦੀ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਾਠੀਆਂ, ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਪੌਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਇਤਨੇ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਪੌਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਅੱਛੇ ਉੱਤੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਔਰ ਅੱਛੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਾਸਾਰਿਆ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸਨ, ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਮੰਡਪ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਗਾਂ 'ਚ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਅੱਛੇ ਦਿਲ ਪਰਚਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੀਜ਼ ਕਾਰਨ ਮਨ ਪਾਵੰਦੇ ਹਰ ਬੁਝੈ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਹਕੂਮਤ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਨੌਕਰ ਹੁਕਮ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੁਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਖਰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਰ ਗਏ। ਕਰ ਫੁਰਮਾਇਸ਼ ਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮੈਲਤ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਜਾਰੇ ਆਈ ਜੋਵਨ ਹਾਰਿਆ, ਜਾਰੇ ਆਈ ਜੋਵਨ ਹਾਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਰ ਲਾ ਕੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾ ਲਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਵਡੇਪਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਅਵਸਥਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਡੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੌਤ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ।
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜੇ ਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨੀਏ ਸਭ ਤੈ ਸੂਤਕ ਹੋਏ। ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸੂਤਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਤਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਵਕਤ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਨਿਉਂਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਾਧ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਡਿਤ ਲੋਕ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਸੂਤਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖ ਵੀ ਪਿਆਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸੂਤਕ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਪਾਤਕ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੇ ਸੂਤਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ, ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੋ, ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਸੂਤਕ ਹੈ। ਗੋਹੇ ਅੰਦਰ ਕੀੜੇ ਹੈ, ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਜਲਾਉਨੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕੀੜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਮਰਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਜੇ ਤੇ ਦਾਣੇ ਆਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜਨਾ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦਾਣੇ ਹੈ ਅਨਾਜ ਦੇ, ਜੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਤਮਾ ਸੂਰਜ ਔਰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਕਿਰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਹੀ ਇਹ ਫਲ ਪੱਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਨੀ ਤੇ ਵੀ ਦਾਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਰ ਕਰਕੇ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਣਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਦਿਓ ਜੇ ਸੂਤਕ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਤਾਂ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਮਰਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੋਗ ਭੋਗਦੇ ਹੈ। तो कहने लगे अगर जे जी करके सूतक है तो वो पानी पंडित जी क्यों पीने? सूतक क्यों कार रखिए सूतक पवैर सोए नानक सूतक एव न उतरे ज्ञान उतारे तोए। गुरु नानक देव जी महाराज कहने लगे तू जेड़ी घरे भी रसोई रोज बनाने हो वो भी सूतकी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਸੂਤਕ ਕੁਛ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾਗਾ। ਸੂਤਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੀ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਨੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੂਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੂਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। पहला मन का सूतक लोभ है जिहवा सूतक कूड़। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਾਏ ਧਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਣਾ, ਉਸ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਆ ਮਨ ਦਾ ਸੂਤਕ ਹੈ। ਜੀਵ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜੀਵ ਦਾ ਸੂਤਕ ਹੈ। ਕੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰ ਤਿਰਿਆ ਪਰ ਤਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ
सूतक कान पे लाए सवारी खाए। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸੂਤਕ ਪਰਾਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਸੂਤਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ हैं। ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬਧੇ ਜਮਪੁਰ ਜਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਪਿਓਰ ਸਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਨ, ਹੰਸ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਗਾ ਅਨਾਦ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜ ਕੇ ਅੱਜ ਜਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਗਲ 'ਚ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ 84 ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਭੋ ਸੂਤਕ ਪਰਮ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਲਗੈ ਜਾਏ। ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਸਭ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਮ ਹੈ। ਜੰਮਣਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੀਵ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਦਿੱਤੋ ਨੇ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਏ। ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝਿਆ, ਤੇਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾਏ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੋਜੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਜੀਵਾ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਸੂਤਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਤਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਾਲਾਹੀਐ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹੈ? ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਬੜਦੇ। ਸਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਖਿਆਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਆਤਮਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲੇਗਾ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਲਏਗਾ ਔਰ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਏਗਾ। ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀ ਆਈਆਂ, ਜਾਤ ਸੁਪਾਣਾ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਐਸੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਹਿ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਡੁਬਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਮੋਤੀ, ਨਾਮ ਦਾ ਮੋਤੀ ਨਿਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤਾਰੇ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਾਰੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੋਰਿਆਈਆਂ। ਸੈਤ ਉਠੈ ਨੌਨਿਦ ਪਾਈਆਂ, ਸੈਤ ਉਠੈ
ਨੌਨੇ ਦੇ ਪਾਈਆਂ। ਐਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਸਤੀ ਜਦ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਹੱਥ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਉਹ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਨ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਗ ਲਗਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਆ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਕਲਾਵੇ ਅੰਦਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ। ਸਵਾਲ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਜੂਦ ਹੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੱਥ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਮਹਾਤਮਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਘਾਟ ਤੋਂ ਉਹ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਘਾਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਈਏ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਈਏ।